صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد الأعراب والأجم محمد يمشي على قدمه محمد معروف جامع محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد لله قاتبة محمد أقوالك محمد ميثاق حافظ محمد أخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بالنور طينته محمد لم يزل نورا من الكلام محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد الإنعام والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد الله من مضر محمد لله كلهم محمد حق ندين به محمد حقا على مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد روح لأنفسنا محمد على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد
والظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد الرحمن بالنعم محمد باري وخيرته محمد من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد للضيف مكرم محمد والله لن يضل محمد الدنيا بعزته محمد بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد بأس الناس شافعنا محمد هادي من الظلام محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة بيد سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل البيت والأزواج والذرية والأنصار والأصحاب والحبابين ومدى ركاب تقولون من مشارق الأرض إلى مغربها برها برها سوسا تعالى المكرمين أهل مع البقيس ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن شيخ والإمام النووي الدمشقي صاحب الأذكار في مسائل أول من الحمد لله ولمن درس كلهم أجمعين ثم إلى صاحب هذا الدار محمد وصلى الله وأولاده وبناته وذريته وذوي الحمد أجمعين ومن تقدم في هذا الدار من العلماء والأسر المقربين أن الله تغشاهم برحمة وسلم الجنة من الله علينا وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونورهم وحرمات من الدين الآخرة جالبة لك الخير أبدا بشار النبي بن يسمين إلى حضرة النبي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا الله يا رب إنك أنت التواب الرحيم
اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib hubabat, hadirin hadirat, ikhwan akhwati rahimakumullah, jemaah Majlis Taklim Kampung Waspada di kediaman Habibul Barakah Muhammad bin Husain Segab, Habib Cik Waspada rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdu syukur ya Rabbana, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali pada petang hari yang penuh berkah ini, tepatnya di hari yang ke-23 malam ke-24 daripada bulan Zulqa'dah, kita kembali dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat untuk mendapatkan insyaallah limpahan rahmat, kasih sayang, ampunan dan begitu besar pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang menghadiri majalis ilmu. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tanpa terasa kita sudah masuk hari yang ke-23 malam 24, yang mana insyaallah tepatnya hari Rabu yang akan datang, kemungkinan besar kita akan masuk tanggal 1 Zulhijjah, hari pertama dari bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang penuh dengan keberkahan, keagungan dan banyak momen-momen besar di dalamnya. Mudah-mudahan Allah berjumpakan kita dengan hari tersebut, karena di hari-hari tersebut banyak fadail amal yang insyaallah kita bisa mendapatkannya. Jadi bukan hanya mereka yang berhaji yang mendapatkan banyak fadail kemuliaan saat berhaji, tapi kita yang tidak berhaji juga diberikan Allah bagian-bagian yang mudah-mudahan kita bisa mengambil bagian daripada bagian keberkahan tersebut insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah, melanjutkan kembali pembahasan kita, pembacaan kitab Al-Adhkar dari Imam Nawawi rahimahullah taala rahmatal abrar, menyambung pada pembahasan hadis yang kemarin kita baca, hadis yang ke-14, yang mana Rasulullah SAW bersabda, hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid darin amin. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari wal Muslim. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Hadis ini harus kita baca dengan berhati-hati, jangan salah persepsi, jangan salah memahami. Kalau orang hanya menerjemahkan saja dan membaca terjemah tanpa penjelasan, maka orang tersebut akan memandang ini bukti Islam itu ekstrim, Islam itu tersebar dengan perperangan, Islam itu menjajah, memaksa. Ya. Tapi kalau kita tahu bagaimana Islam itu mengajak orang untuk masuk Islam dan sampai proses mana terjadinya apa yang dikatakan Rasulullah ini, maka kita akan tidak menuduh atau gegabah mengatakan kalau Islam itu dibawa dengan kekerasan. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan yang kita sayangkan, kadang-kadang muncul pemahaman seperti itu datang dari orang Islam sendiri, yang pemahaman liberal, yang mereka tadi itu Muslim tapi lebih senang mencari keburukan Islam, cepat membela orang-orang non-Muslim. Mari kita perhatikan habaib hubabat hadirin rahimakumullah. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul berkata, umirtu an uqatilan nas, aku disuruh untuk memerangi orang. Memerangi orang, seorang-orang kafir. Ku perangi mereka. Sampai kapan? Sampai mereka masuk Islam.
hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tunaz zakah. Nah, sepintas kalau kita baca terjemahan baik, berarti ni Islam ni dipaksa orang untuk masuk Islam. Tidaklah demikian ya ikhwan rahimakumullah. Ada proses dalam Islam untuk mengajak orang masuk Islam. Mereka yang tidak, pertama, mereka yang tidak menyerang Islam, mereka yang tidak memusuhi Islam, tidak mengganggu Islam, itu disebut dengan kafir zimmi. Mereka diberikan kebebasan, diberikan pilihan. Pertama, diajak masuk Islam. Diajak masuk Islam dengan cara baik. Ditawarkan Islam itu, dijelaskan tentang Islam itu. Dan tidak ada pemaksaan. La ikraha fid din. Qad tabayyan rusyd. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Ditawari dengan baik-baik. Diajak untuk masuk Islam. Disampaikan bil hikmati wal bayan. Ternyata mereka masih bersikukuh hendak juga mau masuk Islam. Walaupun sudah dijelaskan memang hidayah balik di tangan Allah. Tapi disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang indah, dengan cara yang lembut. Lalu mereka disuruh milih. Milihnya apa? Nak masuk Islam, kamu tidak ada tuntutan. Kalau tidak galak masuk Islam, boleh silakan hidup di negeri Islam, di negeri yang dibawa kekuasaan Islam, tapi kamu wajib ikut peraturan Islam. Dibebaskan untuk beribadah mereka dengan agama mereka, dibebaskan mereka untuk hidup dengan cara kehidupan mereka. Di antaranya apa? Diwajibkan membayar jizyah. Apa itu jizyah? Pajak. Wajib bayar pajak. Wajib bayar pajak. Kalau tidak galak, silakan pindah. Masuk Islam, aman, nyaman, ya hidup sebagai muslim, dijaga, diamankan sebagai muslim, hak-hak muslim diberikan sepenuhnya. Dah galak masuk Islam, dah apa-apa, boleh, silakan. Ya, dengan beberapa syarat, di antaranya tidak boleh ganggu Islam, tidak boleh menghina Islam, tidak boleh mencaci Islam. Maka mereka dianggap orang yang numpang hidup di negeri Islam. Maka di situ ada aturan-aturan banyak ikhwan kalau kita jabarkan, panjang di situ. Di antaranya mereka wajib untuk membayar jizyah, pajak. Jadi sebenarnya pajak itu sebenarnya itu diberlakukan khusus untuk orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam atau tinggal di dalam kekuasaan umat Islam. Bukan Islam dipajaki oleh orang Islam sendiri. Tuh. Kemudian mereka tidak boleh bersekongkol dengan musuh Islam. Kalau mereka bersekongkol dengan musuh Islam, maka mereka akan diusir atau diperangi. Ketiga, ketika ada serangan terhadap negeri Islam dan mereka hidup bersama Islam, harus ikut membela. Islam itu hubbul watan. Ya, hubbul watan. Atas nama negara, atas nama tumpah darah negara, mereka harus ikut membela Islam. Nah, masih banyak lagi aturan-aturan itu. Kalau mereka enggan, ya mereka pasti tahu kalau mereka hidup saat kondisi itu, mereka pengen hidup nyaman, aman. Dan mereka dibebaskan kebebasan sepenuhnya untuk beribadah. Ingat ini, perlu kita garis bawahi. Diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk mereka beribadah. Yang penting ibadah mereka tidak mengganggu ibadahnya umat Islam atau ketentraman umat Islam. Mereka harus menghormati umat Islam, menjunjung apa yang diatur oleh umat Islam. Kalau mereka tidak mau menentang, barulah muncul ini hadis. Kalau mereka menentang, artinya bukan kafir zimmi lagi, ini sudah kafirnya kafir harbi. Pajak pun juga, maafkan, jangan kita anggap pajak itu besar. Tidak besar, mereka diminta pajak itu tidak besar. Yang pasti kalau memang mereka itu kafirnya zimmi, akan senang dengan tawaran Islam. Hidup aman, nyaman, tidak diganggu, bebas beribadah, duduk bergaul dengan umat Islam. Mereka hidup dengan segala kebebasan, boleh punya harta, boleh punya kebun, boleh segalanya, bebas. Yang penting tadi, mereka harus ikuti peraturan-peraturan Malaysia yang tidak sama sekali memberatkan mereka. Kalau mereka sudah ninjau lemah macam ini, masih tak galak juga, boleh ambil pilihan. Masih ada tertinggal, bayar pajak tadi, bla bla bla. Tak galak juga, silakan keluar dengan baik-baik. Masih tak galak juga, ini nak ngacau, barulah diperangi. Itu untuk kafir zimmi. Adapun kafir harbi, memang mereka menyerang Islam.
memang mereka mengganggu Islam dan diperangi oleh Rasulullah SAW, ditundukkan. Setelah ditundukkan, kalau memang mereka mampu dikalahkan oleh umat Islam, ditawarkan juga cak tadi, tidak langsung dibunuh, tidak. Setelah mereka dikalahkan dalam perperangan oleh umat Islam, ditawarkan, galada masuk Islam. Kalau masuk Islam seperti tadi, mereka dapatkan kenikmatan hidup bebas segala macamnya. Dah galak masuk Islam, karena sekarang mereka sudah dalam tawanan, sudah dalam hidup di dalam bendera Islam. Seperti tadi ditanyakan lagi, galak tak galak, sudah masih nak tinggal sini, masih diberikan kebebasan, tapi harus ikut peraturan. Di antaranya bayar pajak tadi, tak boleh menjanji Islam, tak boleh mengganggu Islam, harus menjunjung peraturan Islam. Dan kalau ada orang-orang yang menyerang negeri ini dari negeri luar, maka mereka harus ikut membela umat Islam. Tak boleh mereka sekongkol dengan orang-orang musuh Islam. Wahakadha. Jadi tidak ada satupun di situ adanya sifatnya kekerasan, pemaksaan dalam ajaran agama Islam. Ya, memang seringkali kadang-kadang kalau sudah perjuangan Islam itu digambarkan dengan pedang. Ya, seakan-akan dengan kekerasan. Dah. Ya, jadi kita perlu paham terhadap agama kita sendiri, jangan sampai kita terpengaruh oleh doktrin-doktrin dari orang-orang kafir atau muslim yang sudah kedoktrin dengan pemikiran orang-orang liberal, orientalis yang memojokkan Islam, seakan-akan Islam itu kejam, memaksa. Salah satu yang sering mereka pakai dalil ini hadis. Ya, karena ada ucapan dengan tegas Rasulullah mengatakan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang manusia sampai mereka galak bersyahadat masuk Islam. La wallah. Paham insyaallah apa yang kami sampaikan? Ya, jadi tidaklah seperti itu. Ya, sudah mereka kafir harbi baik, setelah berhasil ditundukkan oleh umat Islam, itu tidak ada langsung dibunuh, sudah jadi tawanan lalu dibunuh, tidak. Ditawarkan dengan cara baik-baik lagi, seakan-akan mereka kafir zimmi, galak ada masuk Islam. Siapa tahu barangkali setelah mereka kalah, menyaksikan bagaimana hebat Islam, galak masuk banyak yang masuk Islam setelah kalah perang, banyak. Ya, setelah mereka kalah perang, mereka masuk Islam, walaupun niat mereka bermacam-macam. Jelas mereka tidak sedikit gara-gara itu masuk Islam dan menjadi orang Muslim yang baik. Ya, ditawarkan, tak galak juga ya sudah, balik seperti tadi juga. Kalau kamu nak tinggal tetap di sini, kalau tak galak melek aturan ini, silahkan, kamu sudah kalah perang, pergi pindah cari tempat lain. Pergi pindah cari tempat lain. Wahakala, seperti yang dialami oleh orang-orang Yahudi Madinah ketika mereka berkhianat dengan Rasulullah SAW setelah dibikin perjanjian. Akhirnya diusir, mereka pun kumpul tinggal di suatu tempat yang namanya Khaybar, dan di situ mereka membentuk perkampungan-perkampungan besar. Mereka bikin benteng yang kuat, menjadilah kekuatan yang kuat untuk orang Yahudi, dan akhirnya mereka pun berusaha untuk menyerang Islam, tapi tetap dikalahkan oleh umat Islam, dan di situ mereka dibinasakan karena mereka sudah berkhianat berulang-ulang kali. Ma'asyur ahbab rahimakumullah. Jadi kita pahami makna hadis ini, jangan sampai kita cuma maco kayak ada terjemahan ya, mungkin di kitab Ikhwan yang ada terjemah mungkin tidak dijelaskan. Cuma di situ diarti kebaik, kalau aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mau mengucapkan syahadat, seakan-akan Islam itu memaksa. Padahal ada proses yang panjang yang tidak sampai langsung ke situ. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. Lalu Rasulullah mengatakan, dan inilah yang disampaikan kepada mereka, ya, kalau mereka sudah mau masuk Islam, maka kamu aman, kami tidak boleh ganggu kamu tidak boleh mengganggu atau mengambil harta milik kamu kecuali dengan atas nama agama. Ya. Fa idza fa'alu dzalika wa 'asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam. Maka kata Rasulullah, kalau mereka sudah mau ikut masuk Islam, maka mereka dalam jaminan kami umat Islam. Maka diharamkan untuk mengganggu mereka, tidak boleh mencaci mereka, menghina mereka, apalagi sampai menumpahkan darah mereka. Bukan hanya sampai batasan yang besar membunuh, melukai pun tidak boleh kecuali bihaqqil Islam. Wa amwaluhum, begitu juga harta mereka tak boleh diganggu, tak boleh diambil kecuali bihaqqil Islam. Apa maksud bihaqqil Islam? Atas nama syariat, seperti wajar, zakat. Itu bihaqqil Islam, harta mereka ditarik, yang tak galak dipaksa harus membayar zakat. Itu bihaqqil Islam. Darah mereka boleh ditumpahkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang misal sarik, mencuri dengan jumlah yang besar, potong tangannya. Ini bihaqqil Islam. Orang zina dirajam, mabuk cambuk, itu bihaqqil Islam semua, artinya atas nama syariat. Bahkan sampai puncaknya orang yang membunuh dalam syariat Islam setelah dipastikan ini orang memang membunuh bukan karena tidak sengaja, karena kesengajaan,
dan tidak ada kata maaf dari pihak keluarga yang menjadi dapat musibah, maka dalam syariat dibunuh juga, tumpah darahnya. Bihaqil Islam, itu namanya makna bihaqil Islam. Jadi orang muslim boleh jadi mendapatkan hal itu atas nama syariat, bukan kita atas nama diri kita pribadi atau dengan hukum yang kita bikin-bikin, tidak. Wa hisabuhum 'ala Allah taala, dan hitungan atas kejahatan, pelanggaran syariat yang mereka lakukan, lalu di situ tetak tangan, tetak kaki, dirajam, dicambuk, sampailah dibunuh, itu semua hisab hitungannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasul pernah menyampaikan di antara fadilah adanya hukuman di dunia ini untuk meringankan hukuman mereka kelak di yaumil kiamah. Dalam makna boleh jadi selesai di dunia, di akhirat tidak ada lagi hukuman, karena dia sudah dituntaskan hukuman atas perbuatan dosa dia di dunia, dirajam, dicambuk, dipotong tangan dan seterusnya. Di yaumil kiamah lepas, tidak ada lagi. Atau boleh jadi dalam makna tersisa hanya sedikit mereka rasakan di yaumil kiamah, di dunia mereka sudah ngambil bagian itu. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Al-hadis khamis asyar, hadis yang ke-15. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma. Tadi Ibn Abbas. Biasanya kalau hadis ini menggambarkan ibn itu biasa nama mereka adalah Abdullah, ya, Ibn Zubair, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Umar, itu semua nama mereka kebanyakan Abdullah. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Mas'ud. Sekarang hadis yang ke-15 diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu ditegakkan dengan 5 perkara. Pertama, mengucapkan syahadatan alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka barulah orang ini disebut muslim. Kalau dia belum mengucap 2 kalimat syahadat, walaupun dia ngomong hatiku beriman, hatiku mukmin billah dan Rasul, tak dikatakan muslim. Walaupun boleh jadi itu benar di sisi Allah, boleh jadi dianggap mukmin, tapi secara hukum syariat di muka bumi Allah, ini orang tidak kita akui sebagai muslim, karena belum pernah kita saksikan dia mengucapkan kalimat dua kalimat syahadat. Nah ini ikhwan, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat ini memang untuk orang yang terlahirkan dalam keadaan kafir. Kalau memang dia terlahirkan dalam keadaan muslim, tidak harus dengan syahadatain. Macam kita kebanyakan ini, kita lahir alhamdulillah umi abah kita muslim, begitu kita lahir ngek muslim, langsung hukum kita muslim. Seandainya bayi itu meninggal, maka diurus dengan cara Islam. Kalau bapaknya meninggal, dia dapat warisan muslim, dia dimakamkan di pemakaman Islam. Tapi kalau ada bayi yang terlahir dari umi abah yang bukan muslim, maka lahir itu bayi indallah, di hadapan Allah sama dengan bayi muslim, suci. Kullu mauludun yuladu alal fitrah. Walaupun ini bayi suci, bayi ini suci, ya, umur baru sebulan juga sama dengan bayi yang muslim tadi, meninggal dunia, maka kita hukumkan ini bayi kafir. Tak boleh kita solatkan dan tidak dimakamkan di pemakaman muslim. Kalau sekedar dimandikan, dikapani, dikuburkan silahkan. Tapi untuk disolatkan tidak, dimakamkan di pemakaman muslim tidak. Nah, kalau dia sudah dewasa, mumayyiz, maka dia akan masuk Islam dengan cara apa? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka mereka tidak akan pernah kita katakan muslim. Walaupun melok puasa Ramadan, ya, wong solat dia melok juga tunggat-tunggit misalnya, tidak. Kita harus pastikan dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makmano kalau seandainya ada modus macam zaman sekarang nih, minta maaf, ada, walaupun bukan galo-galo, ya. Gara-gara pengen menikahi seorang perempuan muslimah, seorang pemuda rela pindah agama. Dia cinta, dia kemencut sama seorang perempuan, demen dia, datanglah ke bapaknya. Jadi bapaknya, kau ni apa agama kau? Aku ni Kristen. Oh, minta maaf dek, ya. Walaupun ku tahu kau ni orang baik, secara agama kami tidak diperkenankan seorang muslimah, perempuan muslim menikah dengan non muslim. Jadi kalau kau memang cinta tegak duduk sama anakku, siap tak kau masuk Islam? Siap gitu ya. Siap masuk Islam demi perempuan tadi, misalnya syahadat dia, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dipahamkan juga maknanya.
Berhak tak kita ngomong, itu belum Islam apa? Dia tu tujuannya cuma nak kahwin be, hatinya tidak mukmin. Tak. Secara hukum kita menghukumkan hukum zahir. Maka dia berhak menikahi perempuan itu. Kalau ketika itu bapaknya sudah mengizinkan sebagai wali tadi itu. Aku izinkan kau kahwin dengan anak aku. Kenapa? Muslim sudah. Tapi pak, itu tu kan boleh jadi cuma nak kahwin sama anak kamu baik. Siapa tahu kaki habis dia balik lagi jadi kafir. Itu bukan urusan kita. Ya. Sekarang dia sudah bersyahadah, maka dia hukumnya Muslim. Kalau dia meninggal, wajib kita urus dengan cara Islam. Wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, kuburkan di pemakaman umat Islam. Tuh, ya. Jadi kalau orang itu terlahirkan dalam orang tua yang sudah Muslim, tidak butuh lagi untuk disyahadatkan. Maka mereka sudah Muslim dari semenjak bayi, semenjak kecil, semenjak lahir itu sudah Muslim. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Jadi harus, ya walaupun kan banyak nih di Palembang kita dapatkan luar biasa. Mereka ni ada yang namanya Mustafa, ada yang Daud, ada Ibrahim. Jualan di Pasar Kuto situ. Kalau kita masuk baju berkoko bagi kopiah, Assalamualaikum Ustaz. No, dia duluan Assalamualaikum. Ya. Kira-kira barang ni ada dah besok insya-Allah jadi. Insya-Allah. Ya, bahasa saya kita dipakai ni kalau. Kau tak ada insya-Allah, iya kalau Allah izin ke. Tahu dia hatinya. Jadi kakek susu itu ada tak besok? Besok insya-Allah ada. Kakek ku kabari kau insya-Allah. Oh, pasenya. Pasal. Pas datang nelpon tu, alhamdulillah Pak Ustaz, sudah ada. Pakai alhamdulillah pula. Muslim belum dia. Belum Muslim. Minta maaf, mula dia mengatakan alhamdulillah 1000 kali, insya-Allah 100 kali, 1 kali, tak dikatakan Muslim. Kecuali dia sudah mengikrarkan masuk Islam, meyakini dan faham makna kalimat syahadat alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikhwan rahimani rahimakumullah. Nah, tadi Rasulullah ngomong kalau sudah masuk Islam itu diamankan, hartanya tak boleh diganggu gugat. Bukan berarti untuk KP boleh kita sentak ke barang dia. Ya, maaf, kami masih kecil dulu kalau main di Sungai Bayas. Ya, adalah kawan-kawan kami yang agak gaksel-gaksel ni. Ya, beli roti kan Cina banyak jualan tu roti-roti tu. Beli roti 3 ngambil 5. Oi, kerja kita Alam itu. Cina juga, KP juga gitu. KP juga Cina juga. Siapa ngomong halal? Tetap haram ikhwan. Tak boleh. Mereka bukan kafir harbi, kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu berhak untuk dilindungi juga. Tak boleh diganggu harta mereka. Jadi hukumnya apa? Nipu orang kafir haram tetap. Ente berperkara urusan dunia sama orang kafir. Biar ente menang, ente nyogok hakim tadi. Ngapu? Kafir gini ni harus ku kalahkan. Tapi urusan dunia ini boleh tak? Tetap haram. Rasi wal mutasifina tetap masuk. Walaupun lawan sengketa kita berebut tanah ini adalah orang kafir, tetap haram. Tidak boleh itu. Ya, jangan salah faham kita. Jangan tahu-tahu kafir kita anggap apa kejahatan gawe ke dia halal, kalau tidak, tetap hukumnya haram. Berbuat baik kepada mereka pun tetap dapat pahala kita. Ya, kalau mereka butuh bantuan, mereka dalam musibah, mereka sakit, kita kunjungi semua. Tentu yang berbuat kebaikan kepada umat Islam, orang muslim tentu lebih afdal, aula, lebih utama untuk kita lakukan. Nah, bunyatul Islam ala khamsah, 5 perkara kata Rasulullah. Islam itu didirikan dengan 5 perkara. Ini juga sesuai dengan hadis Jibril yang pernah ditanyakan oleh Jibril AS kepada Rasulullah. Ya, akhbirni anil Islam. Sama jawaban Nabi tentang 5 perkara itu. Syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan aku Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian wa iqamis salah, menjalankan salat, melaksanakan salat. Salat apa? Salat 5 waktu. Ya. Makna menjalankan di sini dengan cara yang benar, tepat waktu, dengan syarat rukun yang sudah ditentukan oleh syariat, bukan cuma solat baik. Kemudian wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat pun sama, dengan hitungan yang tepat, dengan cara ilmu yang faham, sudah mengumpulkan, sudah ngitung, sudah capek ngitung duit dagangan kita sampai seminggu nutup toko demi menghitung tadi, jangan sampai salah. Sudah rapi ngitung, ngenjuknya salah. Ngenjuknya salah, bukan mustahik yang ngenjuknya sama baik juga, ditagih di akhirat kita, dianggap belum bayar zakat. Kamu punya toko, duduk di pasar, nak lebaran datang preman, sekarang preman lagi ngetop. Di sini memang Masya Allah, polisi boleh pakai baju preman, preman tak boleh pakai baju polisi. Ya, tangkapnya oleh polisi sekarang ni. Ya, mudah-mudahan jadi kebaikan. Nah, ada preman ini jelas tak termasuk mustahik dia ni.
Datang, Pak, THR Pak, THR Pak. Jadi, minta THR nak lebaran. Kita ni ada bawa meja duit zakat. Tunjuk ke duit zakat baju kita. Nah ini salah sampai. Hitunglah capek ente tunjuk salah tempat. Dia mustahil ke tidak? Tidak mustahil. Badan segar sihat walafiat, duit dia habis-habis ni percuma baik. Kita tunjukkan nak mentukar duit yang bersih. Sayang, mentukar duit zakat ni lah kita tunjuk. Tak sah. Ustaz, kalau kita tanya dia, kau galak ada duit zakat. Kawan ni tak ngerti zakat. Zakat galak, be namanya duit. Ada apa-apa, tunjuk be. Sekarang kau lah tahu ini bukan mustahik, kau berikan. Tak boleh. Tak sah zakat kita. Ya, jalankan dengan benar. Jangan sampai sudah capek ngitung duit kita mentu, ternyata innallaha kita masih punya hutang. Tak mengeluarkan zakat. Jadi tak gampang-gampang mengeluarkan zakat. Yang maaf, minta maaf ni ummahat, babat, habaib, ikhwan, gala-gala. Kita juga jangan demen kita jadi mustahik. Kalau pacak jadi muzaki. Muzaki siapa? Wong yang ngenjuk zakat. Dulu memang topuan nian katik gawian. Naik setahun lah punya gawian, masih nagih sama ketua langgang. Mana jatah anak tahun ini? Anak tahun tadi dapat. No. Anak tahun tadi dapat, ngapa tu nak dapat? Kau kan sudah naik levelan kau tu. Ada yang lebih parah lagi. Jatah abang kami mana? Abangnya lah meninggal. Abangnya memang dapat jatah, tinjuk zakat. Abangnya anaknya minta pula. Oh, bukan zakat ni warisan. Ada kriteria orang yang berhak menerima zakat. Jangan kegalaan ikhwan. Kalau kamu bukan mustahik, ngambil zakat haram itu. Makan haram. Nah kita juga yang menunjukkan atau orang yang dititipi untuk membagikan zakat, nah hati-hati, selektif, jangan sembarang. Jangan cuma galak hunyam, Yohanan hunyam tiap hari gaduh rumah Ustaz. Dalu-dalu diteleponnya terus cak kita punya hutang. Jadi nunjuk ke baik. Nah, tak boleh itu. Ya, tidak boleh. Jadi hati-hati masalah zakat. Kemudian wal hajj. Kemudian wal hajj, dalam hadis ini haji duluan baru puasa. Dalam riwayat lain saum Ramadan dulu baru haji yang terakhir disebutkan. Di sini dalam hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, Rasul menyebutkan wal hajj wa ita'iz zakat wal hajj was saum Ramadan. Dalam riwayat lain termasuk hadis Jibril, Rasul menyebutkan dulu was saum Ramadan, baru wal hajj liman istata'a ilaihi sabila. Lalu berhaji bagi yang mampu. Nah, makna mampu di situ ikhwan rahimakumullah bukan mampu duit baik. Jangan salah paham. Mampu tu lengkap maknanya. Adanya perizinan. Contoh seorang isteri nak pergi haji, laki tak mengizinkan, moga kau mampu bayar haji apa yang paling mahal, nak 700-500 juta. Tidak. Kalau laki tak mengizinkan sebagai isteri, aku nak pergi haji. Tidak, dia lakinya. Kaget, tunggu. Aku 5 tahun lagi pergi haji. Aku pengen kau pergi haji sama aku. Misal. Jangan kau nak pergi haji, siapa nak ngurus budak-budak ni? Aku tak sanggup ngurusnya. Kaget kau pergi haji, nunggu budak besar-besar. Makso, ai kendaklah aku nak pergi haji. Aku dah tengok Kaabah. Oh, nangis-nangis. Aku rindu Rasulullah. Rasulullah tak rindu sama kau. Kaabah tak cinta sama kau. Tawati laki kau, walaupun kau ustazah, laki kau biasa. Harus dipahami ni. Sama juga kita sebagai orang tua kita. Kita sama orang tua, izin sama orang tua nak berangkat haji. Kalau orang tua kita ngomong, jangan. Kalau kau berangkat, siapa nak ngelurui kami berdua ni? Jimat kita semua, abang kita tua. Oh bang, tolong bang, ingin bang, tak usah, kaget baik. Ya, kaget apa lagi bawa kau ni bawa keluar dari rumah sakit, masih sakit. Maksud, ya sudahlah kalau nak pergi. Sudahlah tu bukan ridha, bukan. Tak ada kebajikan, tak ada kebaikan. Kalau dia sampai Kaabah baik, Allahumma labbaik, jawaban dari Allah dan malaikat, la labbaik wala sa'adaik ya abdi. Tak ada kebaikan, na'udzubillah. Harus ada izin. Ya. Itu penting, jangan sampai tak tahu. Jangan ke pergi haji, kamu betina-betina yang di bawah ni pergi majlis baik, kalau ngelonong baik, tak ada ngomong sama laki balik sawi asal ni mana bawa kamu pergi majlis bah. No, kau ngapa tak ngomong? Aku ni butuh dia. Tak kata berkah pergi majlis. Kabari. Tunjuk tahu. Minimal secara global laki kita tahu setiap Rabu sore minta izin aku nak pergi majlis. Ya sudah, lajulah. Jadi kapan aku butuh aku ngobongi kau. Dia lupa ngobongi, itu lain cerita itu. Memang sudah ada izin mutlak. Ya. Kalau nak pergi tempat lain harus ngabari. Baik dari majlis ni. Tahu ni laki kita baik majlis balik ke rumah. Maka nyimpang dulu takziah. Bagus tak takziah? Bagus. Tapi kabari laki kamu. Mungkin laki kamu ni berharap kamu 5:30 dah nyampe rumah.
6 kau kepala rumah, maghrib baru nyampe ke mana? Kau maghrib baru nyampe. Aku takziah. Ngapa nak ngomong lagi? Oh, takziah tak boleh. Bukan tak boleh. Laki tu diagui. Walaupun maaf laki kamu bengak. Tak mampu menunjuk makan banyak. Miskin, muliakan. Dia derajatnya lebih tinggi dari abang ibu kita. Kerana dia sudah berani mengambil sumpah dalam akad nikah untuk bertanggungjawab dunia akhirat terhadap kita. Nah, ini perlu diketahui. Jangan asal telefon. Sekarang zaman telefon. Bes majlis kebetulan ada jenazah nak takziah, mumpung kebetulan dekat rumah majlis. Izinlah lelaki kita. Oh jangan kakek lu, aku ni lagi butuh sama kau. Sorry ni aku nak mandi, aku nak pergi kondangan, pergi tahlil, aku minta tolong siapkan baju, siapkan ini. Ai kau lembek dewek baik. Kopi di gobok tu lah, kompak tinggal hidup ke baik. Jirang ke dewek. Aku nak takziah. Nah, dah ada pahala takziah kita. Ya, balik. Ngapa kau balik je? Takziah tu. Laki aku dah mengizinkan. Ui, madai laki kau dah mengizinkan. Ya, tak apa-apa, gawe baik ini ni. Nah, ini setan. Ya. Jangan terpengaruh. Ada aturan dalam syariat Allah. Nah, haji tadi, man istata'a ila sabil, makna man istata'a adalah luas, bukan cuma masalah mampu duit. Ya. Seperti Uwais Al-Qarani, tiap tahun pengen pergi haji, pengen ziarah Rasulullah, tapi uminya dah kata dia kata nyago, kaget be sampai akhirnya uminya tahu bahawa Rasulullah punya hak lebih daripada dia untuk dijumpai oleh anaknya. Sudah, pergilah kau, garilah Rasulullah, mudah-mudahan kau ketemu. Kalau memang kau tak ketemu, cepat balik, jangan kau tunggu. Subhanallah, datang ke kota Madinah, Rasulullah lagi tak kata, lagi pergi berperang. Kalau nak tunggukan pacak berapa hari lagi Rasulullah balik, tapi dia ingat umi yang ngomong, kalau tak ketemu balik, jangan kau tunggu, balik dia. Dengan kemuliaan itulah, birrul walidain yang hebat itulah, dia terangkat derajatnya sampai ngetop di ahli sama. Penghuni langit tak kata kenal dengan Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu. Liman istata ilaihi sabila. Nah, banyak juga kalau untuk urusan sekarang ini, ikhwan, minta maaf ya, wong yang maksa ke pergi haji dengan pisah-pisah yang bukan pisah haji, itu maksa ke dia. Allah tak maksa dia padahal. Ketangkep. Ya lemak kalau masih di Jakarta. Balik dari repot-repot, terus sampai di Saudi sana. Pergi haji hidat terkuntang ada. Nah, kalau dah kata pisah ni termasuk manis tato ala sabil adanya visa haji. Visa haji tak mentu, berarti Allah belum mengizinkan. Jangan kita melok jalan pintas lewat belakang. Kadang-kadang maaf, duit lah habis ratusan juta, pergi haji tak juga. Nah, makna istita'ah bukan cuma masalah fulus, bukan masalah kemampuan dan atau kesehatan badan, termasuk juga urusan kesehatan badan. Kalau kita dalam keadaan tidak sehat, lalu dokter mengatakan ini tidak boleh perjalanan jauh, bahaya, kaget terjadi yang tidak kita harapkan. Jangan maksa kita, tidak apa-apa, aku nak pergi haji, kalau aku meninggal di pesawat masuk surga. Siapa ngomong? Masuk kubur pasti masuk surga, wallahu. Ngapa? Allah tidak maksa. Liman istata'a bagi yang mampu, yang tak mampu jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Termasuk tak punya ongkos, tahan jual rumah, jual sawah. Ai kaget-kaget kamu balik mak mana kebun nak terjual kalau toko jual, ai kaget minta depan Kaabah, kaget digenti Allah. Allah tak maksa kamu sampai jual toko, jual kebun, jual rumah itu. Sekarang nak pergi haji, tunggu 12 tahun, 20 tahun, Ustaz, amunian. Jadi kami nak jual rumah biar pacar pergi haji cepat. Terus kaget tinggal di mana? Wallahu a'lam. Kan banyak tempat mustajab, kami berdoa di sana. Oh tidak. Itu bukan satu yang termasuk juga manis tata sabila sebagai syarat untuk pergi haji. Bukan cuma ongkos kita kita nak berangkat haji 40 hari. Anak bini kita makanannya ada tak? Beras ada tak? Gula ada tak? Kopi ada tak? Bayaran sekolah pun ada. Ongkos gojek ada tak? Listrik banyak ada tak? Tak kacik, tak usah pergi haji. Wajib itu hukumnya menyiapkan itu. Bukan mesin sendiri. Pokoknya kaget selama aku berangkat mbek dulu di warung depan. Bukan toko punya kita. Mbek dulu warung depan. Hari pertama sengih kurang, hari kedua, hari kelima merengut sudah. Nah, tidak. Jadi makna istita'ah itu panjang, itu masalah perizinan tadi. Jangan kita salah persepsi. Ikhwan rahimakumullah, barakallah. Ini anda dapat pertanyaan. Ya, mungkin ummahat atau akhwat ini hadir ya. Kemarin juga dipertanyakan masalah ini di Munawwar, cuma belum sempat kami baca ke.
Nah ini datang lagi, padahal kami kantongi suratnya itu, masih ada di kantong kami, ya, tidak kami buang. Nah surat dari kamu kemarin masih ada. Ya. Pertanyaan ini cantik walaupun menyedihkan. Bagaimana dengan seorang bapak yang tidak menafkahi anaknya setelah perceraian? Bercerai, hati-hati ikhwan, ini sering disampaikan, ya hadis banyak nyampaikan, jangan salah. Kalau kita bercerai, anak ada, tanggung jawab kita nafkah anak itu. Anak itu nafkah itu sampai dia besar, sampai dia dewasa, sampai dia bisa mapan hidup. Jangan kita nak lepas tangan cuma gara-gara berebut anak. Secara hukum syariat, hukum negara juga, ketika seorang perempuan ibu itu memang dipandang mampu untuk ngayomi, mendidik, menjaga anak, dia lebih berhak untuk megang anak tadi. Kita berebut, ujung-ujungnya syariat ngatakan, kiai ngatakan, pemerintah ngatakan, bini kau yang berhak untuk ngasuh budak duit kau ini. Ya sudah, kalau macam itu, tanggunglah kau, galau aku dapat belok. Dah, tetap wajib. Walaupun maaf, hukum bini kita nasyizah. Apa itu nasyizah? Durhaka. Bini durhaka, mentu dari rumah, minggat dari rumah, tidak izin, balik ke rumah bapaknya, tidak izin, ada kecok, ebot sedikit, kita lagi tidur, ngilang. Bangun semana hebok kamu? Semalam bah, rumah Habib, rumah Yai, rumah kakek, minggat. Ini nasyizah, na'udzubillah. Tak halal mentunya itu. Tidurlah kita tidur, dia semayang sibukat, tak terima Allah solatnya. Ya, nasyizah namanya. Nah, kalau betina nasyizah, maaf ya, ini bab perceraian hukumnya. Betina kalau diceraikan, cerainya bukan kerana nasyizah, tetap wajib kita tunjuk nafkah, tempat tinggal, sandang, pangan, paman masih tetap. 3 itu. Kalau dia di rumah tak boleh diusir. Kalau memang kerana tidak ada kecocokan lagi, cerai. Bukan kerana durhaka, ya tak cocok. Yang namanya kehidupan, ya. Dia berhak untuk tetap tunjuk tempat tinggal. Sampai kapan? Sampai selesai masa iddah. Kalau mungkin kita tidak ngerujuk dia lagi. Tapi siapa tahu kita galak ngerujuk lagi. Ya, mungkin diislahkan. Nah, itu masih tanggung jawab kita, nunjuk dia makan, tempat tinggal dan pakaian. Kalau ada anak, nah maka anak ini wajib tunjuk juga. Kalau bini tadi dicerai sebatas sampai masa iddah selesai. Selesai masa iddah, kita rujuk, lepas tanggung jawab. Tapi anak dah terus sampai besar, sampai dewasa. Kalau anak betina, ada yang mengatakan ulama sampai dia dipinang menikah ikut suaminya, atau sudah mampu untuk mencari nafkah sendiri, baru kita lepas. Itu yang pertama yang perlu kita ketahui, ikhwan. Jangan ladas bercerai naudzubillah lalu kita lepas tangan, apalagi dengan cara tadi. Bini anakku ustaz, dia anak cerai kerana dia durhaka. Iya, bini kau durhaka, tak tunjuk makan tak apa-apa. Masa iddah tak tunjuk nafkah tak apa-apa, tapi anak kau wajib. Kalau bini kita hamil, anak juga pun wajib dinafkahi. Lewat siapa? Lewat bini kita tadi. Artinya kita tetap wajib unjuk makan dia. Tetap diunjuk makan dia. Kenapa? Masa iddah sudah selesai. Ya. Masa iddah itu selesai dengan melahirkan. Bini kita nasyizah, katakanlah nasyizah durhaka. Lalu kita cari sudah tak tahan lagi kita, durhaka, mulut nyemes, tekak bantal, nyegak segala macam. Ebok kita belok tukang ajarinya juga. Semayang malas, muka aurat. Wah, dah katik bel lagi sudah. Ciri kita dengan coba baik. Dinjuk wajib nafkah tak? Tidak. Nak dinjuk boleh, tapi tidak wajib dinjuk nafkah kerana bernasyizah. Tapi dia ni hamil, anak kita juga punya wajib dinjuk makan. Kenapa? Anak itu yang dinjuk makan tu, bukan dia sebenarnya. Ya, apa yang dimakan itulah yang balik ke perutnya tadi. Nah, kalau anak sudah lahir, jelas itu tanggung jawab seorang suami. Menafkahi anak setelah perceraian, bahkan untuk zakat fitrah pun tidak ada diberikan. Ya Allah. Jadi paham ini, ya. Ini curhat ya, dari seorang ummahat mungkin, atau mungkin ibu kita ni punya anak yang diperlakukan seperti itu. Jadi hati-hati ikhwan, haram hukumnya. Tanggung jawab kita. Anak tetap tanggung jawab si bapa. Nah, Ustaz, mana Ustaz? Dia tu kan sudah zuat lagi. Si Rafi'ah tu sudah zuat lagi. Apakah si Jul masih wajib unjuk nafkah anaknya? Wajib tetap. Si Jul sama Rafi'ah bercerai, punya anak 2. Rafi'ah kahwin lagi dengan si Budi. Apakah Budi wajib unjuk nafkah anaknya? Secara hukum tidak wajib. Masih tanggung jawab si Jul. Masih tanggung jawab si Jul, walaupun Rafi'ah sudah kahwin sama si Budi.
Budi cuma tanggung jawab wajib untuk memberi nafkah rafi' abai. Ini secara hukum. Tapi mimbabul ihsan, kalau kita pengen bini kita senang sama kita, tentu kita perhatikan anaknya juga. Ya, ini kita cerita bukan anak yatim ya, yang perceraian. Nah, kalau anak yatim kita harus siap nanggung anak ya yatim tadi. Bini yang kita mbek, anaknya kita juga tanggung jawab. Anak ya yatim ini beda ceritanya kalau perceraian. Nah, di sini ya sebenarnya curhatan juga. Sedangkan si ibu berjuang sendiri tanpa ada bantuan dari siapapun. Cuma Allah saja yang bantu. Sudah pernah minta tolong ke ada satu yayasan. Ya, organisasi atau yayasan yang menaungi kelompok mereka. Urusan sosial segala macam nih dibantu. Jadi jangan lapor pada kelompok tadi itu. Pacak tak bantu kami punya anak dua. Oh, itu masih tanggung jawab laki kamu. Jadi tak dibantu. Nah, ini juga bukan solusi seharusnya. Cari ke solusi. Memang bukan anak yatim budak dua ini. Jawaban dari kelompok atau organisasi atau yayasan tadi benar. Itu budak dua tuh masih tanggung jawab bapaknya. Jadi kami tidak nak bantu. Sebenarnya jawabannya itu benar. Tapi sekarang kondisi ikhwan, bapaknya ini sudah menjadikan pecah anak yatim dua ini. Tak dipedulikan, tak dinyak nafkah lagi. Pertama, berdosa bapaknya tadi. Nah, kalau memang kondisi seperti ini, alangkah baiknya yayasan tadi membantu. Walaupun bukan anak yatim, bantu tolong, kesian ini perempuan ini menjanda sampai terseksyon nyari nafkah, sampai untuk bayar fitrah beda kasih duit. Tak boleh ya. Cuma tadi kalau jawabannya kami tak pacak bantu karena dia masih punya bapa, minta sama bapaknya. Jawaban itu jangan kamu salahkan, memang benar secara hukum pakai. Tapi kalau yayasan tadi organisasi itu memang mengayomi, melindungi umat lingkungannya, dia tanya ngapo laki kamu tu tak ngenjuk apa? Oh, tak pernah ngenjuk. Dia semendak bercerai tak pernah lagi kami dinjuk. Sepesek pun tak pernah dinjuk. Apalagi semendak dia kahwin lagi, nah tambah lagi. Tak toleh ni sama anak, lebaran baju tak dinjuk, bayar fitrah lagi kami bayar. Tolong wahai yayasan, wahai organisasi. Fuqara ini bantu. Ya. Jadi harus ada kebijaksanaan. Sudah pernah minta tolong kepada bla 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 bla, tapi dapat jawaban kalau ayahnya masih hidup jadi tak pacak dapat bantuan. Nah, ini juga kadang-kadang berlaku ikhwan, kita sayangkan, kita sedihkan terhadap anak yatim yang sudah balik. Ya, kita punya list anak yatim sikok 2. Kita udah tahu tanggal ini umurnya 11, 10, 9, 3, 4. Nah, ini 15. Wah, 15 sudah balik. Kemarin masih 13, sekarang 14. Coret, tak dapat lagi tahun ini juga. Benar, memang secara hukum yatim itu secara syariat kita pernah bahas dalam kitab Adhkar ini, yaitu semenjak semasa belum balik. Kalau sudah balik tidak disebut ya yatim. Benar secara hukum. Tapi secara kebutuhan manusia ikhwan, justru semenjak nambah besar umur, nambah besar kebutuhan. Nah, kita ni kadang-kadang maaf cuma negakkan satu, ada kaidah dalam hadis Rasulullah kita baca kemarin, la darar wala dirar. Ya, dalam satu hal kita pengen menegakkan hukum ini budak bukan yatim lagi, sudah apa? Sudah besar, lah 13 tahun, lah sudah balik. Benar, sekarang budak ini sekarang lagi nak naikan masuk sekolah. Emaknya dari rambut jojo sampai keriting. Mikir nyari duit buat budak masuk sekolah. 3 siko SD naik SMP, siko SMP naik SMA, siko nak masuk TK. Itu makin dua pangkal galau. Apalagi sekarang maaf ya, banyak, tidak semua ya, banyak menjadikan komersil. Adanya duit daftar ulang. Sekali lagi, tidak semuanya mengkomersilkan daftar ulang, ada yang memang benar-benar dimanfaatkan untuk kemaslahatan muridnya, pendidikan ataupun mungkin itu pesantren-pesantrennya. Tapi ada yang cuma nyari duit baik. Daftar ulang ni sampai wong nak ini siapa pertama kali nyetak daftar ulang ini? Nyusah ke ini? Naik kelas daftar ulang, naik kelas lagi daftar ulang lagi. Lemak kalau 200.000. Ini 2,5 juta sampai kadang-kadang sampai nak ada yang 5 juta, 7 juta. Daftar asli berapa? 20 juta. Terseok-seok ini. Sedihlah mak, ya Allah, anak aku ni 5, cuma 2 yang masih dapat. Gara-gara 3 ini sudah balik. Ini SMP kelas 3, ini SMA kelas 1, ini SMA kelas 3. Budak ni cara makannya baik, dah cukup segenggam sudah. Makan lebih banyak, pakaian lebih banyak, kebutuhan lebih banyak. Nah, ini butuh kebijaksanaan dari yayasan-yayasan atau organisasi atau pribadi kita yang hobi memang untuk memberikan bantuan untuk anak ya yatim. Kamu stop kan karena bukan yatim lagi, itu benar memang bukannya, tapi nak ke mana, solusinya apa?
diusahakan, dibantu tetap, dicari ke. Caranya apa? Ya sudah, kami bantu emaknya, kami bantu eboknya, janda sepanjang tahun. Kalau fakir miskin kita bantu. Ya kalau yatim memang ada batasannya. Enjoy dari emaknya ngalir ke bawah kalau dapat. Ya, atau ya pokoknya untuk kami unjuk keluarga almarhum fulan bin fulan. Yang yatim, yang sudah lewat yatim tetap mendapatkan itu. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang unjuk pertanyaan. Minta maaf kemarin belum sempat kami jawab, tapi alhamdulillah mungkin kesungguh-sungguhan pengen bertanya. Itulah jawaban kami, mudah-mudahan tidak ada bersalahan. Jadi hati-hati ikhwan. Yang pertama, naudzubillah, jaga jangan sampai ada perceraian. Kalaupun sudah terjadi perceraian, hati-hati, jangan kita tidak paham tentang hukum. Ya, hukum itu seperti itu adanya. Tanggung jawab wong tuanya yang lanang untuk memberi nafkah. Kalaupun tadi saya gambarkan dia ni sudah kawin lagi, kita jingok. Ya, kau kawin lagi, laki kau nafkahi kau, tapi anak kau tu anak aku tetap nafkahi mereka. Ini bahkan pernah kejadian, minta maaf ikhwan, di seberang Kamek sana. Budak ni semenjak cerai dari bayi tak pernah diagut oleh bapa sama sekali. Lah ditengok, wala dijenguk, wala dijenguk nafkah. Tapi pas kau dah gadis, sudah tumbuh, masya-Allah, zuad, kawin. Nah, ini perlu kamu tahu juga nih, ummahat, ibu-ibu. Ya, jangan kita ngawak hawa nafsu. Pas zuad, siapa jadi wali nikahnya? Bapak dia tu lah. Oh, katik-katik, mahabbe jadi wali, menjuk nafkah tak pernah, nyengok be tak pernah. Sekarang nak tampil jadi wali, katik rai. Dah. Pokoknya walinya abahnya ini yang kahwin sama kami. Dia ni yang mesak ke budak, dia yang menjuk ke budak. Tetap minta maaf ikhwan, ente kahwin sama janda tadi, dia punya bayi merah. Ente yang mesak, ngunjuk baju, ngunjuk makan, macam mana ente dia? Sampai dia gadis, pas kahwin ente jadi saksi baik. Tak jadi wali. Yang jadi wali siapa? Bapak aslinya. Walaupun maaf, bapaknya zalim. Tak pernah ngunjuk nafkah, tak ngunjuk apa-apa. Tetap dia yang berhak jadi wali nasab. Jelas insya-Allah, ya. Jadi jangan kita dengan hawa nafsu menghukumkan hukum sudah ada aturannya. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah hamba rahimakumullah. Minta maaf agak kepanjangan untuk hari ini. Insya-Allah panjang umur afiat, kita dipenuhkan Allah lagi pada hari yang akan datang, awal Dzulqa'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana tarafna bi annana wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah tawsil wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kullu dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله